सो सतगुर माहे समाना एह बाणी कत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचार सीम जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए बारह माह मांझ महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कतक करम कमावणे दोष न काहूं जोग परमेश्वर ते भुलियां व्यापन सबे रोग वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग किन में कौड़े होए गए जितड़े माया भोग विच न कोई कर सकै किस थैं रोवैं रोज कीता किशु ना होवै लिखिया तुर संजोग वड भागी मेरा प्रभ मिलै ता उतरै सब वियोग नानक का प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच कतक होवै साध संग बिन सै सबे सोच कतक होवै साध संग बिन सै सबे सोच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु
वाहिगुरु जी की फतेह। अज कतक दा महीना आरंभ होया। इस महीने दे परथाए पंजवें पातशाह जी का बख्शिया उपदेश आप जी ने सरवण किया है। इसकी विचार भाई सुखजीत सिंह जी कन्हैया हैड प्रचारक बुढ़ा दल आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का इन्हां दा समा है साडे पास। आप संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 26 तरीक नूं है, जो इस स्थान ते 28 तरीक नूं मनाया जाएगा। बंदी छोड़ दिवस दीपावली का पुरब 7 सितंबर नूं है। जगत गुरु गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 23 नवंबर का है। सो आप जी ने सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जी, तो सो नहीं दाता कऊ, मोसो ना पखारी दीन, तो सो ना दयाल, दुखी मोसो ना अलाइए, मोसो नाहे कृत घन, तो सो उपकारी नाहे, मोसो ना अनाथ, नाथ तो सो ना बताइए, ओ गुनी ना मोसो को, गुणवान तो सो नाही, जप तप व्रत मोह में एक नह पाइए, कब आयो है शरण, गहे ताए कै चरण, गुरु तारन तरन, निज हाथ द बचाइए, कब आयो है शरण, गहे ताए कै चरण, गुरु तारन तरन, निज हाथ द बचाइए। दर्शन श्री हर कृष्ण को, निपुण हरन जरतीना, चरण मनोहर बंदना, जिम सिखन सुख दीना, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी, पुरख भगवान, दासन दास कहे जन नानक, जे हा तू करायहे, तेहा हो करी वख्याना, दासन दास कहे जन नानक, जे हा तू करायहे, तेहा हो करी वख्याना। साहिब सतगुरु
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर साहिब सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे प्रेम दे विच जुड़ करके आप सब संगतां गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली विखे अमृत वेले तो दरबार दे विच हाज़रियां भर के नाम दी सीत लहर दा आनंद मान रहे हो। गुरु स्वरूप खालसा जी सिंह साहिब जी पासों आप सब संगतां ने कत्तक दे महीने दा उपदेश गुरु शब्द राही सरवण कीता है। सतगुरु पातशाह बख्शिश करते ने कि अज जो कत्तक दे महीने की शुरुआत हुई है, कत्तक दे महीने दे पावन पवित्र उपदेश की विचार करन लई ये सुभागियां घड़ियां बख्शियां ने। विचार शुरू करन तो पहला एक बार सतगुरु नूं नमस्कार करिए। जिस तरह मंगला चरण विच आप सब ने सरवण किया, दर्शन श्री हर कृष्ण को निपुण हरन जुरतीन, ऐसे दयालु कृपालु सतगुरु धन गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह जिन्हां दे दर्शन करके जन्मां जन्मां दी मैल धुप गई। उन्हां दे चरनां ते नमस्कार करिए। चरण मनोहर बंदना जिम सिखन सुखदीन, जिन्हां दे चरण गुरसिखां लई सुखां दी खान है। आओ जी दोनों हाथ जोड़ के साहिबां नूं सीस नवाओ, प्रेम सहित उचारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु स्वरूप खालसा साध संगत जी, साहिब सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज 12 माह माझ राग दे विच कत्तक दे महीने की शुरुआत वेले गुरसिख संगतां नूं उपदेश करते ने अते इस गल तो जाणू कराउंदे ने कि वो किहड़े कर्म ने जिहड़े कर्मां दी कमाई दा सदका साडी आत्मा दा परमात्मा नाल मिलाप हो सकदा है। वो किहड़े कर्म जिहड़े कर्मां दा सदका साडा जीवन नानक भगता सदा विगास वाला हो सकता है, सदा खेड़े वाला आनंदमयी जीवन किहड़े कर्मां दा सदका हो सकता है। ते ऐसे किहड़े कर्म संसार दा बंदा कमा रहा है जिहड़े कर्मां दा सदका इनू अपना जीवन चिंतित जीवन बतीत करना पै रहा है। साहिब सतगुरु बख्शिश करते ने, फरमान करते ने, कत्तक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग। कत्तक दा महीना खालसा जी कत्तक दे महीने विच जिमीदार सज्जणा वल्लों फसलां दी कटाई कीती जांदी है। फसलां दी कटाई तो बाद घर विच कमाई आउंदी है। कमाई तो बाद कटाई तो बाद फिर वो अगांह वास्ते अपने खेतां दे विच फसल बीजदे ने, भाव के खेती करते ने, तां जो आउण वाले समय दे विच भी उन्हां नूं कमाई प्राप्त हो सके। पर सतगुरु कहंदे जिन्हां ने ना तां पहलां कोई कर्म कमाया, भाव के ना तां पहलां कोई बीज बीजिया, उन्हां नूं प्राप्त की होवेगा, वड्ढणगे की। ना पहलां कोई कमाई कीती, ना पहलां कोई बीज बीजिया, ते हुण कत्तक दा महीना चढ़िया है। जे हुण भी कोई कर्म ना कमाया, नाम दा बीज ना बीजिया, ते कमाई अगां भी नहीं होनी। अगां भी चिंतित जीवन, चिंता दे विच जीवन बतीत करना पवेगा। सतगुरु पातशाह कहंदे कत्तक कर्म कमावणे। गुरु क्या सिखा अज कत्तक दे महीने की शुरुआत हुई है, तू कर्म कमा, कर्म कमा परमात्मा दे नाम दा। क्योंकि जे कमावेंगा, जे बीजेंगा ताही तेनू कमाई प्राप्त होवेगी।
ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੂਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ, ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾ, ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ, ਧੁਰ ਕੀ ਫਰਮਾਈ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਕਮਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਮਾ। ਜੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲੈ, ਕਿਨ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੇਵਲ ਰਸਨਾ ਨਾ ਪੜੇ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਰਮ ਕਮਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਰਹੈ, ਮਨੁਆ ਉਲਟ ਸੁਨ ਮਹਿ ਗਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਬੀ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾ। ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਲਾਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਰਮ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਦਮ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਊ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਣਾ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਦੋਸ਼ ਦੇਣੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਕਾਹੂ ਲੋਗ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਛੱਡ ਦੇ। ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਕਾਹੂ ਲੋਗ, ਜੋ ਕਮਾਵਨ ਸੋਈ ਭੋਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਅਖੀਰ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠ, ਦੋਸ਼ ਦੇਣੇ ਛੱਡ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਰਮ ਕਮਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮੰਡਦਾ। ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਡਦਾ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮਹਿ ਚੂਕ। ਆਂਦੇ ਏਕ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੋ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈਏ ਫੂਕ। ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ। ਨਿਤ ਦੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਤ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਕਰ। ਜਪ ਕਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਪ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਪ ਕਰ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪ ਤੇਰਾ ਜਾਪ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਮਾਹੇ ਜਾਪ ਭਗਵੰਤ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਇਹ ਦੀਨੋ ਮੰਤ। ਤੇਰਾ ਜਪ ਉਹ ਤੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦਾ ਜਾਪ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਾਪ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹਉਮੈ ਨਾ ਲੈ ਆਵੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਲੈ ਆਵੀਂ। ਜਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ। ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੇ ਸੋ ਨਾਓ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ, ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੁਸਾਂ ਦੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਮਾ ਲਵੇਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪ ਤੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ, ਤਰਲੇ ਪਾਈ। ਤਰਲੇ ਕੀ ਪਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਮੋਹੇ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਮੋਹੇ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਮੋਹੇ। ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਮੋਹੇ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਮੋਹੇ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਪਿਆਰੇ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਮੋਹਿ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਮੋਹਿ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ, ਤਰਲੇ ਪਾਈ। ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਚਾਰ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਡਨ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਤ ਦਾ ਨੇਮ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆ। ਜਿੱਦਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਰਵੇਂਗਾ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਰਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਵੇਂਗਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੋਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵੱਲ ਗਈ। ਬੁਲਾਇਆ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗਮ ਚੇ ਬਾਸ਼ਿਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗਮ ਕੀ ਹੈ? ਗਮ ਚੇ ਬਾਸ਼ਿਦ, ਗਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਲਈ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਚਰਨਾਟੇ ਛਿੜੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡੰਡੋਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਮ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਗਮ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਫਲਤ ਅਜ਼ਿਆਦੇ ਖੁਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਗਫਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਗਫਲਤ ਅਜ਼ਿਆਦੇ ਖੁਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਚੀਸਤ ਸਾਦੀ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਗਮ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਜਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਲਈ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਖੇੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਚੀਸਤ ਸਾਦੀ, ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਾਦੇ ਬੇਮੁੰਤਹਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਗਫਲਤ ਅਜ਼ੇ ਯਾਦੇ ਖੁਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਲਿਆ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਸਾਰ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਪਲ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਬੈਪੂਤੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਚਿੰਤਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ RAM ਤੇ ਲੱਗਨ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਸੱਚ ਜਾਣੀ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਲੱਭ ਲੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ। ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਸੀ ਉਹ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ RAM ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸਾਰ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖਾਈ, ਤੇ ਨਰਕ ਘੋਰ ਮਹਿ ਪਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਨਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸਾਰ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖਾਈ, ਤੇ ਨਰਕ ਘੋਰ ਮਹਿ ਪਰਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣੀਏ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰਤ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲੈਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਮਹਿਕ ਛੱਡ ਕੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਣਾ। ਗੁਲਾਬ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਕੰਡੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਫਰੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਲਾਬ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਕੰਡੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਪਰ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪਦਿਆਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਛੁਹਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰੀ ਛੜੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਛੂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਸ਼ਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ ਦਿਖਾਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਗ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਲਸ਼ਕਾਰਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਸੰਸਾਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ। ਚੇਤੇ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਧਰੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਤਰਲੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਦੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ, ਹੋ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਨੇਗਾਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਮਾਤੇ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਰਸ ਕਰਿਆ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਧੁਨੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ, ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ, ਉਸ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤ ਪਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੇਮੁਖ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੁਨੋ ਰੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਓ, ਇਹ ਤੀਕ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕੇਤਿਕ ਮੁੱਦਤ ਚਲਤੇ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਆ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੌਣ, ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਦਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਕੋੜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਦਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਅੱਜ ਰਸਮਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਕਾਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸ ਫੀਕੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਕੋੜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਸਭ ਕੋੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਕਾ ਰੰਗ ਸਭ ਫਿੱਕਾ, ਜਾਤੋ ਬਿਨ ਸਨਿਧਾਨ, ਇਹ ਸਭ ਫਿੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਰਸਦਾਇਕ ਪਕਵਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਾਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਸ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਸ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸਦਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਕੋੜੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਦੋਂ? ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨਸੀ, ਤਿਤ ਵੇਲਾ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ, ਪਕੜ ਚਲਾਇਣ ਦੂਤ ਜਮ, ਕਿਸੈ ਨਾ ਦੇਨੀ ਭੇਤ। ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹੇ, ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਆਨ ਰੰਗ ਫੀਕੇ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਾਲਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਨ ਰੰਗ ਫੀਕੇ ਸਭ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਫੀਕੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨਕੇ ਮਹਿਲੋਂ में हजारों रंग फनूस थे, झार उनकी कबर पे है निशान कुछ नहीं। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾੜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹ ਸਦਾ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਬੀਓ ਬੀਜ ਪੱਤ ਲੈ ਗਏ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੇ ਦਾਲ। ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਬੀਜ, ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੀ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਾ ਆਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਦਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਹੱਥ ਪਛਤਾਵਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੌਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ, ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵਹਿ ਰੋਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਮੌਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵਹਿ ਰੋਜ਼। ਕਿਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਵੇਂਗਾ, ਕਿਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਲਾਏਂਗਾ, ਤਰਲੇ ਪਾਏਂਗਾ। ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵਈ, ਸਭ ਥੱਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰ ਪਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕਹਿਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬੜਾ ਜੀ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ, ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਏ ਵਾਸਾ। ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਵੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਵੀਂ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਵੀਂ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੁਕਾਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੋ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੈ ਕੋ ਮੇਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੋਲੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੇਗਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ, ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵਹਿ ਰੋਜ਼। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਪਾਏਗਾ। ਜੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੌਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਿਚੋਲਾ ਕੋਈ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ ਬਣਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ।
मेरे अस्थान ते आके इन्ने दिन नमस्कार कर दो, मैं बख्शा देंगा। महाराज कहते नहीं, कीता किशु ना होवे लिखिया धुर संजोग। जो एक बार रब दी दरगाहों लिखिया गया वो फिर दोबारा कोई मेट नहीं सकता। पर प्यारिओ, गुरु नानक दा घर बड़ा दयालु कृपालू है, बड़ा रहमतां वाला है। गुरु नानक दे घर दे विच निराशा नहीं, आशा है परमात्मा दे नाम दी। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहते निराश ना हो, हले भी समा है। कत्तक दे महीने की शुरुआत हुई है, कर्म कमा, तेनू हले भी तेरियां भुलां बख्शाउण लई मौका मिल सकता है। कदों? अगली पंक्ति वे समझाउंदे ने, वड भागी मेरा प्रभ मिलै तां उतरहे सब वियोग। कहंदे हले भी सारे दुख दलिद्र दूर हो सकते ने। दुख दर्द भौ निकट ना तिन नरके रहे। हले भी भुलां बख्शाइयां जा सकदियां ने। कदों? जदों प्रभु मिल जावे, जदों वडभागी मेरा प्रभ मिलै, जदों वड्डे भागां दे जरिए गुरु मिल जावे, गुरु की प्राप्ति हो जावे, गुरु शब्द की प्राप्ति हो जावे। पर मैं बेनती करा खालसा जी, गुरु की प्राप्ति, गुरु शब्द की प्राप्ति गुरु नानक ने कृपा करके अज सब नूं कीती है। जे जरूरत है, लोड़ है, केवल ते केवल उद्यम करन दी, कर्म करन दी। महाराज कहंदे प्रभु मिल चुकिया है, प्रभु की प्राप्ति हो चुकी है। हुण केवल एक जतन कर, प्रभु की दरगाह विच आके गुरु हरकृष्ण पातशाह जी की हजूरी दे विच आके एक बार तरले पा कि नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच। के ए दाता नानक को प्रभ राख ले, कृपा करके मैनू रख लै। हर जू राख ले हो पत मेरी, जम को त्रास भयो और अंतर। सरन गही कृपा निद तेरी पातशाह, मैनू कृपा करके जमा दी मार तो बचा लो। मेरी कीती हुई भुलां नू बख्श दिओ, हम अवगुण भरे एक गुण नाही मेरे विच एक भी गुण नहीं। पातशाह कृपा करके मेरी भुलां नू बख्श दिओ। हर जू राख लिहो पत मेरी। आओ एक बार पातशाह दे चरनां विच तरला पाइए कि पातशाह कृपा करके साडी बांह फड़ो, कत्तक दे महीने विच सानू कर्म कमाउण दी जाच दे देवो। राख लिहो पत मेरी हर जू, राख लिहो पत मेरी, राख लिहो पत मेरी हर जू, राख लिहो पत मेरी। राख ले हो पत मेरी हर जू, राख ले हो पत मेरी, राख ले हो पत मेरी हर जू, राख ले हो पत मेरी। जम को त्रास पयो और अंतर, जम को त्रास पयो और अंतर। शरण गही कृपा निद तेरी, शरण गही कृपा निद तेरी शरण। राख लिहो पत मेरी हर जू, राख लिहो पत मेरी, राख लिहो पत मेरी हर जू। सतगुरु दे चरनां विच आइए ते खालसा जी ये तरला पाइए कि ये मनुखा जन्म पातशाह दिता है। मैं बेनती करा, जन्म लैण दा ढंग सब दा इक्को जिहा है, पर संसार तो कूच करन दा ढंग वो सब दा वखो वखरा है। इस करके पातशाह अगे तरला पाइए कि साडा आउण दा ढंग ते इक्को जिहा सी, पर साडा जाण दा ढंग भी सुचज्जा बन जावे। जिस तरह ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी, उन्होंने धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे
ਨਿਕਟ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਤੈਸ ਨੈਸ ਕਰ ਗਏ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦੂਤ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚਿਆ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਜਿੱਦਣ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਆ ਗਏ ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਓਲੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਲ ਪੰਥ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗਾਰੇ ਝੂਲਣਗੇ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਨਾਮ ਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਉ ਸਿੱਖੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਾਤ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹੇ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਜਦੋਂ ਕਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇਂਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੇਗਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਿਰ ਕਰਮਣ ਕੇ ਕਰਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰ ਕਰਮਣ ਕੇ ਕਰਮਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਮਾ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਮਨੁਆ ਦਹਿਦਿਸ ਧਾਵਦਾ, ਉਹ ਕੈਸੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ, ਚੌਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਤ ਜਦੋਂ ਚੌਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਦਸਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੱਚਾ ਇਹ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ,
ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋਈ, ਮਨੇ ਇੱਛਾ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਤਿਸੈ, ਵਿਆਪਤ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਪਾਈਏ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਭ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਪੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਪਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਪਣਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਦੋਸ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣੇ ਛੱਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦਿਵਾ ਕੇ, ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੜਾ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਕਰਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਈਏ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣੇ ਛੱਡੀਏ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦਿਵਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜਾ ਢੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੀ ਆਤਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵੀਂ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਅੰਦਰਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
क्योंकि माहौल ते वातावरण अंदर दा ठीक नहीं। जिदन अंदर दा वातावरण ठीक हो गया, घर सुख वसिया, बाहर सुख पाया। जिदन घर सुख वस गया, घर दा वातावरण ठीक हो गया, अंदर दा माहौल ठीक हो गया। महाराज कहंदे जिदन अंदर दा ठीक हो गया उदन बाहर दा ठीक हो जाएगा। सो जतन करिए कि अंदर दे माहौल नूं, अंदर दे वातावरण नूं कत्तक महीने दे उपदेश राही गुरमंत्र दी धुन विच जुड़ करके, चौंकड़ा ला करके अपने अंदर दे अध्यात्मक जीवन नूं सुचज्जे ढंग नाल जीवीए, तां जो फिर साडा बाहरला जीवन भी सुचज्जा हो जावे। जे इतिहास नूं वाचीए, गुरु क्या सिखां ने जां गुरु पातशाहियां ने गुरु नानक साहब तो लैके गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह तक पहला अंदर दा जीवन जीण दी जाच दिती, उपरंत गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने मीरी दिती कि सानू बाहर दा जीवन जिउणा भी आ जावे। सो गुरु का सिख वो है जिहड़ा अकाल तख्त साहब दे मीरी अते पीरी दे सिद्धांत नूं समझ के जीवन विच ढाले। पीरी अपने अंदर दे जीवन नूं भी सुचज्जे ढंग नाल जीवे ते बाहर दे जीवन नूं भी सुचज्जे ढंग नाल जीवे। पातशाह किरपा करन। जो जो संगतां ने अज दे पावन पवित्र दिहाड़े ते गुरु दरबारां विच हाजरियां भरियां ने, तिल फुल भेटा प्रवान करन। अंदर दा अते बाहर दा जीवन सुचज्जे ढंग नाल जीण दी सानू जाच आ जावे। अंत श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल दे जथेदार सिंह साहिब बाबा बलबीर सिंह जी 96 करोड़ी अते सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब, तिन्हां दा धन्नवाद जिन्हां ने आप सब संगतां दे दर्शन करवाए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान सरदार मनजीत सिंह जी के, चेयरमैन सरदार परमजीत सिंह जी राणा, उन्हां दा भी धन्नवाद। रोम रोम करके धन्नवाद। साहिब सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह, साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह, जिन्हां ने सुवासां रूपी लड़ी बख्श के आप सब संगतां दे चरण झाड़न दा ये सुभागियां घड़ियां बख्शियां ने। आप सब संगतां दा धन्नवाद। होइयां तमाम भुलां दी खिमा करनी, असीस बख्शनी। आओ पातशाह दे चरनां ते नमस्कार करदे होए, हाजरी लवाउंदे होए खिमा दे जाचक होइए जी। श्री हर कृष्ण ते आइए, श्री हर कृष्ण ते आइए, श्री हर कृष्ण ते आइए, श्री हर कृष्ण ते आइए। जिस डिठै सब दुख जाए, जिस डिठै सब दुख जाए, श्री हर कृष्ण ते आइए, 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 श्री हर कृष्ण ते आइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।